हाई फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਬ 2022 ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਸ 13 to 14 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਿਡੀਏਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड बिटवीन whom was the battle of बक्सर fought। फ्रेंड्स तुसी पहला वीडियो ਨੂੰ पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करनी है सो दैट तुहानू पता लग सके कि तुहाडी तैयारी जो सही चल रही है कि नहीं चल रही। बिकॉज नायब का पेपर जो है 22 मई ਨੂੰ है, ज़्यादा दिन हुण तुहाडे कोल नहीं बचे हैगे तो उस तो बाद कोऑपरेटिव का एग्जाम भी होना है। जिन्होंने वो पेपर भी फिल किया होया तो उन्होंने भी ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिन्ने भी क्वेश्चन ने सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के विचों पिक किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी गई सी कदों ते किन्हां दे विचकार लड़ी गई सी। बैटल ऑफ बक्सर अगर तुहानूं थोड़ा जिहा भी याद होवे ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 65 ਤੇ 80 ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਚੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਜੋ 1764 ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। तो फ्रेंड्स पर थोड़ा जिहा देख लैंदे हैं कि जी बैटल ऑफ बक्सर हुई सी एग्जैक्ट 22 और 23 अक्टूबर ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ लॉर्ड मुनरो भी बोल सकते हो। वो लीड कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नूं अते दूजी साइड ते जो सी ट्रिपल अलायंस सी मीनस कि 3 जाने सीगे अदर साइड ते। वो कौन कौन सीगे? एक तां जो मीर कासिम सी बंगाल दा नवाब सी, मीर कासिम जो कि बंगाल दा नवाब सी। एक सीगा अवध दा नवाब सुजाउदौला, सुजाउदौला जो कि अवध का नवाब सी। एक साइड ते तीजा बंदा जो उन्होंने नाल सी उसी के मुगल इंपीरियर शाह आलम, मुगल इंपैरर शाह आलम दूजा। एक साइड ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने हैक्टर मुनरो लीड कर रहे सी। दूजी साइड ते ट्रिपल अलायंस 3 जाने सीगे, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब सी, अवध का नवाब जो सीगा सुजाउदौला एंड मुगल इंपीरियर शाह आलम दूजा। इसका रिजल्ट की होया कि जिहड़ी ट्रिपल अलायंस सीगे उन्हां दी जिहड़ी तिकड़ी सीगी ये हार गई सी ते जित कौन गए सीगे? इंग्लिश दी जो ईस्ट इंडिया कंपनी सी वो जित गई सी इहदे विच। ते इस तो बाद इस वार नूं एंड किवें कीता गया सी? एक ट्रीटी कीती गई सी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कदों कीती गई सी? 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। क्वेश्चन नंबर सेकंड विच ऑफ द बिलो इज इनकरैक्टली मैच्ड। की पूछा गया? इनकरैक्टली मैच। ध्यान देना इन्हां विचों पेयर विचों किहड़ी पेयर आ जो इनकरैक्टली मैच है, मीनस कि मैच नहीं हुंदी। किहदे बारे? इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 जो 1857 ईस्वी च विद्रोह होया सी, क्रांति हुई सी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पेयर ਦਿੱਤੀ गई है। एक साइड ਤੇ प्लेस ਦਿੱਤੇ गए ਆ, एक साइड ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। जो 1857 का फ्रेंड्स रिवॉल्ट होया सी एग्जैक्ट जो है असली मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट होया सी 10 मई 1857 ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ स्टार्ट? ਮੀਰੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ स्टार्ट होया सी असल ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪਾਈ ਨੇ ਮਿਊਟਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਬੈਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ ਤੇ ਬਖਤ ਖਾਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਐਂਡ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣੀ, ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾਨ ਰਿਲੇਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਲਖਨਊ ਜੋ ਹੈ, ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਨਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਗਮ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ। ਜੋ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਐਂਡ ਬਿਰਜੇਸ਼ ਕਾਦਿਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਫਰ ਐਂਡ ਬਖਤ ਖਾਨ। ਬਹਾਦਰ ਬਹੂਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਡਰਪੋਕ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ। ਜੋ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੀਗੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੀਨਸ ਖੁਦਾ ਭਗਵਾਨ। ਜੋ ਅਲੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਅਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹਾਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ। ਜੋ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਉਸਨੂੰ। ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਤ ਖਾਨ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 3। ਬਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ 1 ਐਂਡ 3। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, who authored the book Poverty and Un-British Rule in India? Poverty and Un-British Rule in India, ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦਾਦਾ ਬਾਈ ਨਾਰੋਜ਼ੀ ਨੇ। ਜੋ ਦਾਦਾ ਬਾਈ ਨਾਰੋਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, 1886, 1893, 1906। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਾਵਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਸੀਗੇ ਫਰਸਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਸਟ ਟੂ ਬੀ ਅਪਾਇੰਟਡ as a member of British Parliament. Question number 4. Who among the following introduced railways for the first time in India? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ। ਜੋ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਵੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ 1853 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਫਸਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬੰਬੇ ਟੂ ਥਾਣੇ। ਬੰਬੇ ਟੂ ਥਾਣੇ ਜੋ ਹੈ ਫਸਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਦੇ ਰਿਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰੌਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ। ਜੋ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। The term ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ is defined as, ਜੋ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? It comes from word ਮਹੱਲਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? It stood for dual government। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ dual government? ਕਿ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ, ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਨ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਔਰ ਵਿਲੇਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ, ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ। ਰੈਅਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀ। ਥਰਡ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ। ਜੋ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਲਟ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜੋ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲੀਜ਼ ਨੇ, ਗੰਗੈਟਿਕ ਵੈਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 80 to 90%। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਵੀ
कर दिता गया सी, बट ज़्यादा टाइम ये ਚੱਲਿਆ नहीं, सिस्टम फेल हो गया सी। एक्चुअली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ जो है टैक्स लगाने का एक जरिया हुंदा सी, वे हुंदा सी, जो ब्रिटिश ने जो अंग्रेज़ां ने टैक्स कलैक्ट करना हुंदा सीगा। छोटे अगर पिंड हुंदे सी, विलेज हुंदे सी, उन्हां नूं इकट्ठा करके एक महल का नाम दे दिता जाता सी ते उहदे जिहड़ा हैड हुंदा सी उहनूं लंबड़दार बोलदे सी। फिर उन्हां नूं सारा टैक्स कलैक्ट करके उसनूं दिंदे सी कि जो लंबड़दार हुंदा सी, विलेज का हैड हुंदा सी, वो अगों फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ उन्हां तक जो सारा रैवन्यू जिहड़ा हैगा आ पहुंचदा करदे सी। 1992 हू ऑर्गेनाइज दी स्वराज पार्टी अलॉन्ग विद CR दास। जो स्वराज पार्टी है CR दास दे नाल मिल के किन्हां ने ऑर्गेनाइज किया सी इसनूं? इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू ने। जो स्वराज पार्टी है इसनूं एक पोलीटिकल पार्टी सी जदों एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई सी गया दी, जदों गया विच एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई सी दिसंबर 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੀडम ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ CR दास, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਚਿਤਰੰਜਨ दास ਐਂਡ ਅਦਰ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਜੋ CR दास ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਰੈਂਡਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 13 to 14 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ GS ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।